चलतु पे आज आम ओडिया ग्रामर मोस्ट इम्पोर्टाट टॉपिक रूढ़ी और लोकवाणी आम देखा रूढ़ी रूढ़ी क्या कहुए लोकवाणी क्या कहुए आम तार क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा। चलतु यहाँ आम थ्योरी क्लास नेक्स्ट कौ दिन प्रैक्टिस क्वेश्चन आने कि थ्योरी क्लास पे रूढ़ी क्या कहुए रूढ़ीर डेफिनेशन हूँ कौन सी शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी स्वतंत्र अर्थ प्रकाश कले ताको रूढ़ी कहुए। रूढ़ीर अर्थ पिला माने कौन सी शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी स्वतंत्र अर्थ प्रकाश कले ताको आम रूढ़ी कहवा। पिला रूढ़ी हूँ आमर तीन प्रकार, गोटे क्रियायुक्त रूढ़ी आ गोटे क्रियाहीन रूढ़ी आ गोटे तुलनात्मक रूढ़ी। चलतु से जगह आम देखा। क्रियाहीन रूढ़ी देखु पद संहति क्रियापद न थाए जो रूढ़ी रे क्रियापद न थाए ताको क्रियाहीन रूढ़ी कहुए। सेकेंड देखु क्रियायुक्त रूढ़ी पद संहति क्रियापद थाए गोटे रूढ़ी थी से क्रियापद थी तेबे आपण मैंने जानीपर ये क्रियायुक्त रूढ़ी। थर्ड नंबर देखु तुलनात्मक रूढ़ी पद संहति उपमावाचक शब्दर व्यवहार देखा जाए तुलना करा परी लगी जदि सेठी तुलनात्मक रूढ़ी जानीपर। देखो पे क्रियाहीन रूढ़ी आज आम क्रियाहीन रूढ़ी आम देखा। अंधर लौड़ी देखु अंधर लौड़ी कौन असहायर सहाय अंधर लौड़ी असहायर सहाय अंध बुझामणा अन्याय विचार अरण्य रोदन निष्फल प्रार्थना बा वृथा प्रार्थना अहिनकूल संपर्क तार अर्थ कौन घोर शत्रुता। एग्जाम केमी आसब क्वेश्चन अरण्य रोदन से पचार अरण्य रोदन मीनिंग कौन कि रूढ़ीर अर्थ कौन अरण्य रोदन रूढ़ीर अर्थ कौन तो सेठी कौन करेंगे निष्फल प्रार्थना ना वृथा प्रार्थना करेंगे जदि ऑप्शन अच्छी सेमती अहिनकूल संपर्क पचार अहिनकूल संपर्कर अर्थ कौन अहिनकूल संपर्क रूढ़ीर अर्थ कौन तेरे घोर शत्रुता करेंगे। सेमती अलणा कथार रूढ़ीर अर्थ कौन मूल्यहीन कथा अकल गुडुम तार अर्थ कौन बुद्धिबणा हेबा। बुझिपारे पे एग्जाम आसीब अलणा कथा क्यों प्रकार रूढ़ी अलणा कथा हूँ क्रियाहीन रूढ़ी। बुझिपारे पे आगू देखु अल्प विद्या भयंकरी अल्प ज्ञान जोगु अपदस्थ हेबा आकाश कुसुम तार अर्थ कौन पे वृथा स्वप्न आपणा सुना भेंडी निज लोक अयोग्य उपरी माल निर्दिष्ट आयु अधिक मागणा मिलिबा उपर ठाउरिया गभीरतार अभाव सारवतार अभाव ए घर माउसी से घर पिउसी एपट सेपट छिद्र कई सबुठारे भले हुए एक घर किया सामाजिक बासंद। बुझिपारे पे एग्जाम आसब आपण सुना भेंडी रूढ़ीटीर अर्थ कौन तो आपण मैंने कौन करेंगे निज लोक अयोग्य करेंगे। अल्प विद्या भयंकरी रूढ़ीर अर्थ कौन अल्प ज्ञान जो अपदस्थ हेबा। जदि पचार एग्जाम ए घर माउसी से घर पिउसी ए रूढ़ीर अर्थ कौन एपटे सेपट छिद्र कही सबुठारे जी भले हुए एवं यह क्यों प्रकार रूढ़ी आकाश कुसुम गोटे क्यों प्रकार रूढ़ी क्रियाहीन क्रियायुक्त ना तुलनात्मक रूढ़ी सेठी आपण मैंने कौन करेंगे क्रियाहीन रूढ़ी करेंगे। आकाश कुसुम गोटे क्रियाहीन रूढ़ी। बुझिपारे पे नेक्स्ट आगू देखु ओलियारू गजा जन्मरू चतुर बा सियाणिया कर छड़ा दायित्व न नेबा काठिकर पाठ कष्ट साध्य कुहा मुंडा कपिला बहु अबांतर कथा कहवा कपाल लिखन भाग्यफल कुभीर कांदना छलना उपर ठाउरिया सहानुभूति। बुझिपारे पे नेक्स्ट देखु कूपमंडूक संकुचित परिवेश रे बढ़िथिबा खतगदारे पद्म प्रतिकूल परिस्थिति प्रतिभा स्फुरण गोटे चाउल रे गढ़ा अति सुंदर गोट खंडिया असामाजिक व्यक्ति बा गोष्ठी अलगा गोबर गणेश निबोध बा मूर्ख घर ढिंकी कुंभीर निज लोक शत्रु घर बुड़ी पानी आंठुए अवस्था असंभाल होगा विपद उपरे विपद घोषा बलद किछि न बुझी मुखस्थ करिबा
ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା ବା ପରଖ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିବା। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଛକା ପଞ୍ଝା ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସତର୍କ ଭାବ ଚପାମାଳି ଅତି ପ୍ରିୟ। ଚପାମାଳି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅତି ପ୍ରିୟ। ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ। ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା ବା ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବା। ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା ବା ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବା। ଝାଳ ଭୁଆ ଧନ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ। ଯେମିତି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାରୁ ବିରାଟ କାଣ୍ଡ ବା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର ସୂତ୍ରପାତ। ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବିପଦର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ। ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା ଶତ୍ରୁ ଗୁପ୍ତରେ ଘରେ ଲୁଚି ରହିବା। ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଥିଲା ବାଲାକୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ। ଦେହ ଲଗା ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ। ନଈନ ଦେଖୁନୁ ଲଙ୍ଗଳା ବିପଦ ନ ଆସୁଣୁ ଛାନିଆ ହେବା। ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଏକ ଜିଦିଆ। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅନଥର ମୂଳ। ଫଙ୍କା ଆବାଜ ବୃଥା ଧମକ। ଫଟା କପାଳ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ। ବଣ ବିଛୁଆତି ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ବା ମୂଳରୁ ଦୁଷ୍ଟ। ବାଆକୁ ବତା କ୍ଷଣ ଆଶ୍ରୟ। ବାଆକୁ ବତା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କ୍ଷଣ ଆଶ୍ରୟ। ବାପରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଳି ବାଧ୍ୟ କରିବା। ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବାଘ ଘରେ ମିରିଗି ନାଟ ମୁରବୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ବକ ଧାର୍ମିକ ମାନେ କ'ଣ? ଠକ। ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ। ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନତା ଲଙ୍ଗଳା କଟୁରୀ ଚାରି ଦଉଡ଼ି କଟା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅନାୟତ ଶାସନ ବାହାରେ। ହାତ ବାରିଶି ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ହୁଙ୍କା ପିଟା କିଛି ନ ବୁଝି ହଠାତ୍ କାମରେ ଲାଗିଯିବା। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି କିଛି ନ ବୁଝିବେ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିଯିବେ ତାକୁ ଆମେ ହୁଙ୍କା ପିଟା କହିବା। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ଯେଉଁ ରୂଢ଼ିରେ କ୍ରିୟା ଥିବ ସଠିକ୍ ଗୋଟେ ରଖିବା ପକାଇବା ଦେଖିବା ବା ଲାଗିଥିବ ତ ସେଠି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏହା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ଆମେ ଦେଖିବା। ଅହନ୍ତା ରଖିବା ଅକସ ରଖିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରତିହିଂସା ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅକସ ରଖିବା ପ୍ରତିହିଂସା ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା। ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ପକାଇବା ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅନୁମାନ କରିବା। ଆଖି ରଖିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ବା ଯତ୍ନ ନେବା। ଆଖି ଦେବା ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ତାର ଅର୍ଥ ବିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ବା ଲୋଭ କରିବା। ଆଖି ଦେବା ତାର ଅର୍ଥ ବିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା। ଆଖି ପକାଇବା ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା। ପ୍ରିଫେସଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖି ଦେବା ବିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଏଠି ଆଖି ପକାଇବା ଦେଇଛି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା। ଆଖି ବୁଲାଇବା ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବା। ଆଖି ବୁଜିବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ଆଖିକି ପାଇବା କ'ଣ? ପସନ୍ଦ କରିବା। ଆଖି ପାଇବା କଳନା କରିବା ଚାଲାକ ହେବା। ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ତାର ଅର୍ଥ ଠକି ଦେବା। ଆଡ଼ ଆଖିରେ ନ ଚାହିଁବା ତାର ଅର୍ଥ ସାମାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବା ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା। ଆ ବଳଦ ମୋତେ ବିନ୍ଧ ତାର ଅର୍ଥ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା ତାର ଅର୍ଥ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା। ଉପରେ ପଡ଼ି କହିବା ଆବୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା। ନ ପଚାରୁଣୁ କହିବା ଅନ୍ୟର କଥା ନ ସରୁଣୁ କହିବା। କପାଳ ଖୋଲିବା ତାର ଅର୍ଥ ଭଲ ବେଳ ପଡ଼ିବା ଉନ୍ନତି ହେବା। କପାଳ ଫାଟିବା ତାର ଅର୍ଥ ସର୍ବନାଶ ହେବା। କଳା କାଠ ପଡ଼ିଯିବା ତାର ଅର୍ଥ ମଳିନ ପଡ଼ିଯିବା। କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା ତାର ଅର୍ଥ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କାମରେ ହାତ ଦେବା ତାର ଅର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କାନରେ ହାତ ଦେବା ତାର ଅର୍ଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା। କାଠ ହୋଇଯିବା ଜଡ଼ ପାଲଟି ଯିବା ତାର ଅର୍ଥ କାତର ହେବା। କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା ତାର ଅର୍ଥ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଖାଲରେ ପକାଇବା ତାର ଅର୍ଥ ବିପଦରେ ପକାଇବା। ଖିଅ କାଢ଼ିବା ତାର ଅର୍ଥ କଥାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦୋଷ ଖୋଜିବା। ଖାଇବା ପତରରେ ଧୂଳି ଦେବା ତାର ଅର୍ଥ ଜୀବିକା ଛଡ଼ାଇ ନେବା।
ଚିତା କାଟିବା ତାର ଅର୍ଥ ଠକିବା। ନାଁ କରିବା ତାର ଅର୍ଥ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ନାଁ ରଖିବା ତାର ଅର୍ଥ ଯଶ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଁ କରିବା ତାର ଅର୍ଥ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ନାଁ ରଖିବା ତାର ଅର୍ଥ ଯଶ ରଖିବା। ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା ତାର ଅର୍ଥ ବିରକ୍ତ ହେବା। ନାକ ଟେକିବା ତାର ଅର୍ଥ ଘୃଣା କରିବା। ନାକେ ଦମ କରିବା ତାର ଅର୍ଥ ଅଥୟ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଁ କରିବା ତାର ଅର୍ଥ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ନାଁ ରଖିବା ତାର ଅର୍ଥ ଯଶ ରଖିବା। ଏ ଦୁଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ରହେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ପିଠିରେ ପଡ଼ିବା ତାର ଅର୍ଥ ସାହା ହେବା। ଫସର ଫାଟିବା ତାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା। ଫଟେଇ ହେବା ତାର ଅର୍ଥ ଗୋଟାଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା। ବାଟ କାଟିବା ତାର ଅର୍ଥ ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖିବା। ବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା ତାର ଅର୍ଥ ଉପେକ୍ଷା କରିବା। ପାଟ ମାରଣା ହେବା ତାର ଅର୍ଥ ମଝିରେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅପଭୃତ ହୋଇଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବା ତାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ମିଳିବା। ଭାଲୁ ଧରାଇବା ତାର ଅର୍ଥ କୌଶଳରେ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବା। ଭୂତ ଖାଇବା ତାର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ପଡ଼ିବା। ମହରଗରୁ ଯାଇ କାନ୍ତରାରେ ପଡ଼ିବା ତାର ଅର୍ଥ ସାମାନ୍ୟ ବିପଦରୁ ଯାଇ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ଚିତା କାଟିବା ତାର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବା। ଛାତିକି ପଥର କରିବା ତାର ଅର୍ଥ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା। ଛାଇ ନ ମାଡ଼ିବା ତାର ଅର୍ଥ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା। ଛାତି ଫୁଲି ଚାଲିବା ତାର ଅର୍ଥ ଗର୍ବ ଦେଖାଇବା। ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା ତାର ଅର୍ଥ ଅଯଥା ଦୋଷ ଦେଖାଇବା। ଛିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦୁର୍ବଳକୁ ମାରି ସବଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଠାସକୁ ମାରିବା ତାର ଅର୍ଥ ଅନୁମାନ କରି କହିବା। ଦାଉ ସାଧିବା ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ମନ ଘର ଧରିବା ତାର ଅର୍ଥ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ସଚେତନ ହେବା। ମାଛିକି ମ ନ କହିବା ତାହାର ଅର୍ଥ ଖୁବ୍ ନିରୀହ। ମୁହଁ ବଢ଼ାଇବା ତାର ଅର୍ଥ ସୁବିଧା ଦେବା। ମୁହଁ ଦେବା ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ଦଣ୍ଡରେ ମାରିବା ତାର ଅର୍ଥ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପେଟ ପୋଷିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି କେମିତି ଜାଣିବେ? ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ିରେ ପରି ଲାଗିଥିବ। କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିରେ କ୍ରିୟା ଥିବ। କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ିରେ କ୍ରିୟା ନଥିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ଦେଖିବା। ଏଠି ସବୁରେ ପରି ହିଁ ଲାଗିଥିବ, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଏଇଟା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟଙ୍ଗାରିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ କିଛି ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ସବୁବେଳେ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟଙ୍ଗାରୁଥାଏ। ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି, ଏଠି ପରି ଲାଗିଛି ନା? ଯଦି ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟଙ୍ଗାରିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ଟିକ୍ କରି ଆସିବେ। ତ ସେମିତି କୁକୁର ପରି ଧାଇଁବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଟଙ୍କା କେଇଟା ଲୋଭରେ ସେ କୁକୁର ପରି ଧାଉଁଛି। ଖୁଣ୍ଟା ପରି ଠିଆ ହେବା ତାର ଅର୍ଥ ବସିବାକୁ କହିଲି ନ ବସି ଖୁଣ୍ଟା ପରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲୁ କାହିଁକି। ଗଡ଼ ପରି ପଡ଼ିବା, ଢିଙ୍କି ପରି ପଡ଼ିବା ତାର ଅର୍ଥ ଲୋକଟା ଗଡ଼ ପରି ପଡ଼ିଛି, ପଦେ ବି ଜବାବ ନାହିଁ। ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କରିବା ତାର ଅର୍ଥ ସବୁବେଳେ ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କଲେ କିଏ ତୋତେ ଭଲ ପାଇବ। ଜୋକ ପରି ଲାଗିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଠ ସେମାନେ କାମରେ ସର୍ବଦା ଜୋକ ପରି ଲାଗିଥାନ୍ତି। ପେଡ଼ି ପରି ମୁହଁ କରିବା, ଫୁଲାଇବା, ସତ କଥା କହିଦେବାରୁ ସେ ପେଡ଼ି ପରି ମୁହଁ ଫୁଲାଇ ବସିଛି। ପବନ ପରି ଧାଇଁବା, କିଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ଶୁଣିଲେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପବନ ପରି ଧାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ପରି ପାଇବା, ପଡ଼ୋଶୀ ଘରୁ ଆସିଥିବା ତରକାରୀକୁ ସେ ପ୍ରସାଦ ପରି ପାଇଦେଲା। ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଧରିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପିଲାଟାର ମିଛ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବାରୁ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଧରୁଛି। ସାପ ପରି ଫଁ ଫଁ ହେବା, ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ରାଗିଯାଇ ସେ ସାପ ପରି ଫଁ ଫଁ ହୁଅନ୍ତି। ସିଂହ ପରି ଯୁଷିବା, ବାଳକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସପ୍ତରଥୀଙ୍କ ସହିତ ସିଂହ ପରି ଯୁଷିଥିଲେ। ଶୁଆ ପରି ଘୋଷିବା, ଗୀତଟି ତା ମନକୁ ଏମିତି ପାଇଛି ସେ ଦିନରାତି ଶୁଆ ପରି ଘୋଷୁଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି, ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ମୋତେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ରହିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକବାଣୀ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅକାଳେ ନିୟମ ନାସ୍ତେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନପାରେ। ଅତିଭକ୍ତି ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ, କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଉପରକୁ ବିନମ୍ର ଭାବ ଦେଖାଇବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ
ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବା। ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ। ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବା ଟିକ୍ କରି ଆସିବେ। ଅଠା କାଠିରେ ପଡ଼ିବା ତାର ଅର୍ଥ ଅସୁବିଧା ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ଅନ୍ଧ ଦିଶୁ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକି, ମୂର୍ଖଙ୍କ ଆଗରେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିବା। ଅଳସୁଆର ବାରବାଟୀ ଚାଷ, ନିକମ ବା ଅଳସୁଆ ଲୋକର ବୃଥା ଆସ୍ଫଳନ। ଅଧର୍ମ ବିତ୍ତ ବଢ଼େ ବହୁତ, ଗଲାବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନ ସମୂଳ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଅଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଲ, ତାର ଅର୍ଥ ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଅତି ପରିଚୟ ଗୌରବ ନଷ୍ଟ, ତାର ଅର୍ଥ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ବା ମିଳାମିଶାରେ ସମ୍ମାନ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଅନ୍ଧ ଥରେ ବାଡ଼ି ହଜାଏ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସତର୍କ ହେବା ବା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ଅମୃତ ହାଣ୍ଡିରେ ବିଷ କଣିକାଏ, ସାମାନ୍ୟ ଖରାପ ଅନେକ ଭଲକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଆଲ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖେ, ତାର ଅର୍ଥ ନିଜ ସମ୍ମାନ ନିଜ ହାତରେ। ଆଗତ ଚଢ଼େଇକୁ ବେସର ବଟା, ତାର ଅର୍ଥ ହାତକୁ ଜିନିଷ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଲ୍ଲା ଦିଅନ୍ତି ତ ଛପର ଫାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଦୟା କଲେ ଆଶାତୀତ ଫଳ ମିଳେ। ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ, ତାର ଅର୍ଥ ଅସମ୍ଭବ କଥା କଳ୍ପନା କରିବା। ଆପଣା ଶିଙ୍ଗରେ ଭୂଇଁ ତାଡ଼ିବା, ତାର ଅର୍ଥ ନିଜେ ସମର୍ଥ ହେବା। ଆଖ କିଆରିରେ ପଶିବା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ନ ପାରିବା। ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣିବା, ତାର ଅର୍ଥ ଅତି ବୁଦ୍ଧିଆ। ଉପର ଚିକଣ ଭିତର ଫମ୍ପା, ବାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥାଇ ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟତା। ଋଷି ଜଟା ଛିଣ୍ଡାଇବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏକା ମାଘକେ ଶୀତ ଯାଏ ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ଦୁର୍ଯୋଗ କେବଳ ଥରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଏ ମନ ଖୋଜୁଥାଏ ଯାହା, କାଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା। ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ମନ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳିବା। ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରା, ଅଧିକ ଆଶା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ମିଳିବା। ଔଷଧ ରାଗରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା, ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତ ଲୋକ ବିରୋଧରେ କିଛି କରି ନ ପାରି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ରାଗିବା। କଷ୍ଟ କଲେ କୁଷ୍ଠ ମିଳେ, ତାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସିଦ୍ଧିର ମୂଳ ହିଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ସାଧନା ହିଁ ସିଦ୍ଧିର ଜନକ। କବି ତୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡ, ତାର ଅର୍ଥ ଦୃଢ଼ ବଚନ ବା ଆର୍ଷ ବଚନ। କଂସାରୀ ଘର ପାରାକୁ କୁଲା ଢାଉଁ ଢାଉଁ, ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିକୂଳତାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଭୟ ଦେଖାଇବା। କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଳି ପାଣି ସୁହାଏ, ତାର ଅର୍ଥ ଅସାଧୁ ଲୋକ ପାଇଁ ଗୋଳି ମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସହାୟକ ହୁଏ। କାହାର ପୁଷ ମାସ କାହାର ସର୍ବନାଶ, ଜଣଙ୍କର ଲାଭ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କ୍ଷତି। କୂପମଣ୍ଡୁକର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ସଙ୍କୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। କେଉଁ ଗାଈର ଗୋବର, ତାର ଅର୍ଥ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ବା ତୁଚ୍ଛ। କୋପେ ବର ନହେଲେ ତପେ ବର, ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା। କୌରବଙ୍କର ଖାଇ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଗାଈ, ଜଣଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା କୃତଘ୍ନ ଭାବେ ଅନ୍ୟର କାମ କରିବା। ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବେ, କୌଣସି ଖରାପ ଲୋକର ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ମୂଳରୁ ଖରାପ। ଖଣ୍ଡା ଧାରରେ ଚାଲିବା, ଖୁବ୍ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିୟମ ମାନି କାମ କରିବା। ଖୋଳ ପର୍ବତ ମାର ମୂଷା, ତାର ଅର୍ଥ ସାମାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ବହୁ ଶ୍ରମ ବା ଚେଷ୍ଟା। ଗାଁ କନ୍ୟା ସିଂଘାଣୀ ନାକି, ତାର ଅର୍ଥ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ମାନ ନ ପାଇବା। ଗୁଣ ଚିହ୍ନି ଗୁଣିଆ, ସୁନା ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ, ତାର ଅର୍ଥ ଗୁଣୀ ଗୁଣର ଆଦର କରେ। ଘର ଦିଅ ନ ପୂଜି ପର ଦିଅ ପୂଜିବା, ତାର ଅର୍ଥ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅବହେଳା କରି ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଘୁଷୁରୀ କି ପାଚିଲା କଦଳୀ, ତାର ଅର୍ଥ ଇତର ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା। ଘୋଡ଼ା 6 ଟଙ୍କାକୁ ଦାନା 9 ଟଙ୍କା। କୌଣସି ଜିନିଷର ରକ୍ଷାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଜିନିଷଠାରୁ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା। ଚାଷ ତରତର ବଣିଜ ମଠ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା। ଚୋର ମନ ଚୋର ଗଣ୍ଠିଲିରେ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚୋର ସର୍ବଦା ଚୋର କରିଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ଶଙ୍କିତ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ସାପର ବିଷ ଟାଣ, ଛୋଟ ବୋଲି ହେୟ ମନେ ନ କରିବା। ଛୋଟ ସାପର ବିଷ ବଡ଼ ବିଷ, କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କରତା। ଛୋଟ ସାପର ବଡ଼ ବିଷ, କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କରତା। ଜାନ ଯାଉ ମାନ ଥାଉ, ସମ୍ମାନ ବା ଇଜ୍ଜତ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ। ଜୋର ଜାର ମୋଲକ ତାର, ତାର ଅର୍ଥ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହିଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରେ।
ଏକା ହାତରୁ ଖସିଲେ ଅଣ ବାହୁଡ଼ା, ତାର ଅର୍ଥ ଥରେ ଭୁଲ ହେଲେ ତାକୁ ସୁଧାରି ହୁଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା। ଆଗୁଆ ଲୋକ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ବିପଦ ଥାଏ। ଢିଙ୍କିଶାଳ କଥା ନ ଜାଣି ଢେଙ୍କାନାଳ କଥା କହିବା, ତାର ଅର୍ଥ ଘର କଥା ନ ଜାଣି ଦୂର ଦେଶ କଥା କହିବା। ଢୋକେ ପିଇ ଦଣ୍ଡେ ଜି, ତାର ଅର୍ଥ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚି ରହିବା। ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର, ତାର ଅର୍ଥ ମିଛ କଥା ଅନେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ସତ୍ୟ ପରି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଶ, ତାର ଅର୍ଥ ଲୋକମୁଖର କଥା ବହୁଦୂର ପ୍ରସରିଯାଏ। ତୁ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ ମୁଁ ସେଇ ଦରପଡ଼ା କାଠ, ତାର ଅର୍ଥ ସ୍ୱଭାବ ସହଜରେ ବଦଳେ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ବିଛୁଆତି ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ କୁଣ୍ଡାଇ ହୁଏ, ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତ ଗୁଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, ଦରିଦ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଇ, ଯେଣିକି ଟାଣେ ତେଣିକି ଯାଏ, ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମଣିଷ ପରିଚାଳିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଶକେ ଫାଙ୍କ ନଈକେ ବାଙ୍କ, ତାର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଚଳନର ପ୍ରଥା। ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା, ତାର ଅର୍ଥ ଅତି ଗର୍ଭଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଧାନ ପେଟରୁ ବାଳୁଙ୍ଗା ଜାତ, ତାର ଅର୍ଥ ଗୁଣବତୀ ମା ଠାରୁ କୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ। ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ, ତାର ଅର୍ଥ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ମିଳେ। ଧୀର କଥାରେ ବୈରୀ ବଶ, ନମ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ ବା ନିଜର କରିହୁଏ। ନଈ ସୁଅକୁ ବାଲି ବନ୍ଧ, ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା। ନ ଦେଖିଲା ଓ ଛଫଡ଼ା, ଅସମ୍ଭବ କଥା କହିବା। ନଈରେ ଘର କରି କୁମ୍ଭୀର ସଙ୍ଗରେ କଳି, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଧୀନ ହୋଇ ମୁନିବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଳି। ନାହିଁ ମାମୁଁ ଠାରୁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ, କିଛି ନଥିବା ଅପେକ୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ଥିବା ଭଲ। ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ, ତାର ଅର୍ଥ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ପାପ ଧନ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତରେ ଯାଇ, ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟରେ ଅଜିତ ଧନ ଅଯଥାରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ପୋଥିଗତ ବିଦ୍ୟା ପରହସ୍ତ ଧନ, ନିଜେ ନ ଜାଣିଥିବା ବିଦ୍ୟା ବା ନିଜ ପାଖରେ ନଥାଇ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଥିବା ଧନ ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସି ନଥାଏ। ଫୁଲ ଯୋଗୁଁ ଗଭା, ପଣ୍ଡିତ ଯୋଗୁଁ ସଭା, ତାର ଅର୍ଥ ଉଭୟ ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧକ। ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ, ତାର ଅର୍ଥ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ। ବସି ଖାଇଲେ ନଈ ବାଲି ସରେ, ତାର ଅର୍ଥ ଆଳସ୍ୟ ସର୍ବନାଶ କରେ। ବତେଇ ଦେଲା ବୁଦ୍ଧି ମାଗି ଆଣିଲେ ତିଗଣ, ତାର ଅର୍ଥ ଉଭୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ବକର ବେକ ବଢ଼ିଲେ ମୀନର ବିପତ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ଶତ୍ରୁର ସୁବିଧା ବିପଦର କାରଣ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଳି ବିଳେଇଲେ ବେଦ, ପଣ୍ଡିତ ଲୋକର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଧରିନେବା। ବାହା ସରିଲେ ବେଦୀ ମୁହଁ ପୋଡ଼ା, ତାର ଅର୍ଥ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ଉପରେ ଆଗ୍ରହ କମିଯିବା। ମାନିଲେ ଠାକୁର ନ ମାନିଲେ ପଥର, ତାର ଅର୍ଥ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁସାରେ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ବା ଅଥବା ନ ଦେବା। ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ, ତାର ଅର୍ଥ ଅଧ୍ୟବସାୟ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ଯେମିତି ଠାକୁର ସେମିତି ପୂଜା, ବାଲି ଗରଡ଼ାକୁ ଚାଉଳ ଭଜା, ତାର ଅର୍ଥ ଗୁଣ ଘେନି ଆଦର। ଯେସାକୁ ତେସା, ତାର ଅର୍ଥ ଯେ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବ ତା ପାଇଁ ଅନୁରୂପ ବ୍ୟବହାର। ଯେ ଦେଶେ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଏ, ତାର ଅର୍ଥ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା। ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଦିଶୁଛି, ଯେତେ ଘୋଡ଼ାଇଲେ ବି ଦୋଷ ଧରାପଡ଼େ। ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ, କର୍ମକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ଜୀବନରେ ହାରିଯାଏ। ସଭାରେ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବା, ତାର ଅର୍ଥ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରଘଟ କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣେ ନାହିଁ କି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ଧନୀ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା କହି ହୁଏ ନାହିଁ। ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଘିଅ ବାହାରେ ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ସବୁ କାମ ସହଜରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲ, ସାବଧାନ ହୋଇ କାମ କରିବା। ହଲିଲା ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ନ ଦେବା, ତାର ଅର୍ଥ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ନ ପଶିବା। ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା, ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା। 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆଣିବି। ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଆମେ ଯାହା ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ ଆମେ ତାହା ଦେଖିବା। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଠିକ୍ କରିପାରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।